کو ایک اگلا پیکج دیتا ہوں، ایک اگلا موتی دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اور میں خود بھی محتاج ہوں، آج بھی اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے. کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ رڈا. ٹھیک ہے، وہ زہریلا اثر نہیں کرتا، اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے. باولا کتا اور پاگل جادو. اب جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میری پاس اس کی تشریح ہے، اور اس کے تجربے ہیں، اور اس کے نتائج ہیں، اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر پہ، وہاں شکار کے لیے نہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے محتاج ہوں. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شکار کی روک تھام کے لیے وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، وائلڈ لائف نے، کہ شکار کے لیے کوئی نہ آئے. ایک صاحب بیٹھے بالکل ویرونے میں. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، خطرناک سانپ اور بچھو، کن کھجورے. ایک دم میں خود بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر نیچے بیٹھا رہا. جب میں اٹھا میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں نے جب اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا تھا. یقین جانیے اگر وہ ڈس لیتا تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین آ گیا کہ اسی دعا نے، اسی آیت نے مجھے بچایا ہے. پاگل جادو، ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے حواس ختم ہو جائیں. کہو پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو. بیٹھے بٹھائے اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، بیچارے کو ہوش نہیں رہتا، وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد نہیں بھولتا میری آنکھوں کے سامنے. مجھے کھانا بھول جاتا ہے جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا کہ اپنا پخانا خود کھا رہی تھی، اور اسے ہوش نہیں تھا. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. عجیب چیز ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہیں. مجھ سے کہنے لگا جی میرے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی، اور اس نے یہ آیت پڑھی. اچھا میرا لہجہ قاریوں والا تو نہیں ہے، اس میں زیر زبر کی کوئی بیشی ہو سکتی ہے مجھے اپنے پڑھنے پہ، لیکن وہ لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسے پڑھا اور علی نوح فی العالمین کیسے پڑھا. بالکل کوئی آخری مجہول لہجہ تھا، لیکن اس کا یقین طاقتور تھا. لہجہ کمزور تھا، یقین طاقتور تھا، اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ یہاں میں مشہور ہوں، جس کو سانپ، بچھو، بھیڑیا یا کوئی چیز اس کو تکلیف دے، ڈس جائے، کاٹ جائے، وہ فوراً اونٹوں پہ بیٹھ کے میرے پاس پہنچتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں، اس کو پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں، اور پڑھتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں. زہر نکلتی جاتی ہے. اور اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھا ہے آپ نے گائے کھڑی ہے، کہنے لگا اسی دم سے ملی ہے مجھے. یہ بھیڑیں، بکریاں، یہ سب مجھے آ کے خود دے جاتے ہیں، میں یہاں کا پیر بنا ہوا ہوں. میں نے کہا نماز تسبیح کرے وہ اللہ معاف کرے گا. یعنی وہ نماز تسبیح والا نہیں تھا، پھر بھی قرآن کا نور ایسا تھا کہ قرآن نے اس کو روح دی، روحانیت دی، نور دیا، نورانیت دی، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے مسائل حل کیے اور وہ زہریلی چیزوں سے بچا. پھر میں نے اسے ایک سوال کیا. میں نے کہا آپ صحرا میں رہتے ہیں، یہاں جنات تو بہت ہوتے ہیں، کبھی آپ کو نظر آئے؟ کبھی ہاں، بے شمار دفعہ جنات سے واسطہ پڑا میرا. کہنے لگا میں 23 سال سے صحرا میں ہوں، میری ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، 23 سال سے میں صحرا میں ہوں. جس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنات ہیں، یا مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ جنات شرارت کر رہے ہیں، میں یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک چیز دیکھی، کوئی خطرناک چیز تھی، میں نے ہاتھ پہ کمبل لپیٹ کے نا اس چیز کو پکڑ لیا. وہ سانپ بھی نہیں تھا، نیولا بھی نہیں تھا، اور وہ بجو ہوتا ہے نا، وہ بھی پتہ نہیں کوئی اور چیز تھی. میرے جی میں آیا کہ یہ جن ہے اور میں اس کو پکڑوں گا. میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے یہ پڑھ کے اس پہ تھو کرنا شروع کر دیا، اس پہ جیسے دم کرتے ہیں نا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، دم کرنا شروع کر دیا. کہ اس کے انسان کی طرح چیخنے لگی. وہ چیز انسان کی طرح بولی کہ مجھے چھوڑ دے، تو جو مانگے گا تجھے بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دے.
तू कौन है? कहा मैं जिन हूं। तू क्यों आया? कहा मैंने कहा तेरे से मजाक कर लो, मुझे पता नहीं था तेरे पास कुछ है, मुझे पता नहीं था तेरे पास कुछ है। मैंने कहा तुझसे मजाक कर लूं, ऐसे दिल लगी हो जाएगी। क्योंकि जो चीजें शरारतें करती है ना, वो दिल लगियां बहुत करती हैं। ऐसे जाते जाते बंदे को छेड़ दिया, कहने लगा मुझे छोड़ दे। कहने लगा मैंने कहा मैं तेरे साथ मजाक करता हूं। कहने लगा मैं पढ़ूं सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, फिर उस पर तुतकार दूं। कहने लगा वो उसकी शक्लें बदलें, उसकी चीखें निकलें, मेरा हाथ मजबूत था और वो छुड़वा नहीं सकता था। इस कलाम ने मुझे इतनी ताकत दी थी। आखिरकार मुझसे कहने लगा मैं तुझे खजाना बताता हूं, तुझे खजाना बताता हूं, तो मुझे छोड़ दे। मैंने कहा तो झूठ बोलता है, धोखा देता है। फिर कहने लगा, फिर मैंने उस पर पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैंने सांस रोक के पढ़ना शुरू कर दिया। सांस रोकता था, जब सांस रोक के पढ़ना तो उसकी तो चीखें हद हो गई। याद रखिएगा, जो वजीफा सांस रोक के पढ़े, जो तस्बीह सांस रोक के पढ़े, उसकी ताकत और तासीर 1000 लाख करोड़ गुना बढ़ जाती है, अजीब बन जाती है। उसकी ताकत और तासीर अनोखी हो जाती है जो सांस रोक के पढ़े। कहने लगा मैं खजाना दूंगा और सच्ची बात है तुझे दूंगा। जहां तू बैठा है ना, इसके साथ शहर गर्क है, और बाकी शहर गर्क था, ठीकरियां, ईंटें। वो कहता था कभी कभी सिक्के भी निकलते हैं पुराने, वो कबल अज़ मसीह सिकंदर आजम से पुराने 3500 साल। कहने लगा इसके अंदर खजाना है, तुम्हें दूंगा, मुझे छोड़ दे और ये ना पढ़। तो कहा कि मेरे जी में अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली और कहा कि तू खजाना ना मांग, इसको अल्लाह के लिए छोड़ दे, तुझे अल्लाह मिलेगा। कहा मैं गुनाहगार हूं, मैं तस्बीह नमाज नहीं करता, लेकिन उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत ऐसी दी है कि मैंने 5 वक्त नमाज और तहज्जुद शुरू की है। मैंने खजाना नहीं मांगा और मैंने ऐसे हाथ करके छोड़ दिया। तुझे नसीहत करता हूं, ऐन तक किसी को तकलीफ ना देना। कसम खा। उससे कसम खाई और छोड़ दिया, और वह चीज गायब हो गई। उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत दे दी है। मैं एक जगह गया, वहीं एक घर के फर्द को देखा, पागलों जैसी हरकत। उन्हें कहा जी आज इसकी गोली नहीं दी, तो गोली देते हैं तो सोया रहता है, नशे की गोली होती है, बस सोया रहता है, दिमाग सुन रहता है, आज गोली नहीं दी। मैंने कहा मेरा जी कहता है इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। वो कहा जी बहुत आंबलों को पैसे इतने ज्यादा। मैंने कहा पैसे खर्च जहां होते हैं वहां तो फायदा होता ही नहीं, मेरा तजर्बा है। मजा तो यह है कि पैसे खर्च न हो और फायदा हो जाए। ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा। मैंने कहा मेरा जी कहता है कि इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। अच्छा, मैंने कहा चलो ऐसा करो, अभी मैं आपको एक तजर्बा बताता हूं, अगर जिन्नाती असर होगा अभी बोलेगा। उनके एक साहब थे जो कुरान पढ़ना जानते थे। मैंने कहा आपको यह आयत आती है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन? हाँ आती है। मैंने कहा सांस रोक के पढ़ो और इसके तसव्वुर में इसके पीठ पीछे फूंके मारो, इसको पता ना चले। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? इसको पता ना चले, इसके तसव्वुर में पीठ पीछे फूंके मारो, फूंके मारो। अगर इस पे जिन्नाती जादू होगा और पागल जादू होगा तो ये खुद बोलेगा, नहीं होगा तो खुद नहीं बोलेगा। वो तीसरी फूंक के बाद मैं देख रहा था, उसका मुंह एक तरफ, उसका तसव्वुर तवज्जो पता ही नहीं उसको। तीसरी फूंक के बाद वो पागल उस तरफ गया, कहने लगा तेरी गर्दन दबा दूंगा अगर ये पढ़ा फिर तूने। मैंने कहा ले भाई निशाना लगा टिका के, मेरी तशखीस लगता है ठीक हो गई है। मैं सामने आया, मैं कहा क्यों इस गर्दन दबाएगा तू? कह रही है पढ़ रहा है। मैंने कहा क्या पढ़ रहा है? कह रहे सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ रहा है। मैंने कहा तो पढ़ा लिखा है? हाँ। मैंने कहा इसको क्यों परेशान किया हुआ है तूने इसको? कहने लगे इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ी है। मैंने कहा उसको नजर तो नहीं आता? उससे बाद मैंने कहा तो मुसलमान है? कह रहे हाँ। मैंने कहा दीवाना, किसी मुसलमान को तंग करना। फिर मैंने उससे मुसलमान के फजाइल बताए, किसी मुसलमान की खिदमत का बताया। कोई मेरे ख्याल में कोई मैंने पौने घंटे का बयान कर दिया। उसका मैंने कंधा पकड़ा, सुनते सुनते वो ठंडा होता गया। पहले घुराता था, कह रहे मुझे ना सुनाओ ये तबलीगे, तुम करो। अच्छा, मैंने कहा मेरी सुन तो ले, थोड़ी सी बात तो सुन ले, तू ना छोड़ इसको, मेरी थोड़ी सुन ले। एक दफा उसको मैंने थोड़ी सी धमकी भी दी। मैंने कहा देख ख्याल कर, कितमीर मेरे पास है। जब ये कहा ना इंसान बन गया, असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता, वही हो, इससे बड़ा जिन डरता है। फिर करते 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 मैंने कहा इसको छोड़ जाओ, अल्लाह के लिए छोड़ जाओ और अपने बच्चे की खता माफ कर दे। अल्लाह तुझे इसका वो अजर देगा, तुझे अपने महबूब का दीदार कराएगा और अल्लाह तुझे अपनी मोहब्बत अता करेगा। इस पे उसके आंसू निकल गए। कहने लगे पहला आदमी है जिसने मुझे कायल किया है, मैं छोड़ जाता हूं, मैं इसको छोड़ जाता हूं। कहने लगे मुझे कोई वजीफा भी इनायत कर दे। मैंने कहा तीसरा कलमा पढ़ा कर। कहने लगा मैं मुआशी कमजोर हूं, कारोबारी मेरे हालात नहीं, रोटी नहीं। मैंने कहा तीसरा कलमा पढ़ा कर। अच्छा, मैं एक बात वाजे कह दूं, मेरे को जिन ताबे नहीं है।
ना मैं कोई कश्फ होता है ना कोई कमाल, ओ कुदरती आ गया जिन, कोई ताबे नहीं है मेरे जिन, कुदरती आया और मैंने उससे बातें करनी शुरू कर दी। और इस वजीफे का मैंने कमाल देखा। किस वजीफे का? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इसका कमाल देखा मैं। जादू अपने जोबन पे है, जिन्नात बहुत ज्यादा हैं। अगर सिर्फ इसको कागज पे लिख के घर की चौखट पे लगा दें, उस घर में सांप, बिच्छू, जादू और जिन्नी और जिन उस घर में नहीं आ सकेंगे, और होंगे तो निकल जाएंगे। सिर्फ इसको लिख के अपने हर चौखट पे लगा दें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, हर जगह छोटा सा चिट कागज ऐसे चिपका दें। मैंने इसके बड़े तजर्बात, रिजल्ट देखे। और ये आयत फोड़े फुंसियों के लिए, खारिश के लिए, एलर्जी के लिए, पुराने जख्मों के लिए इक्सीर है, तजर्बा शुदा कमाल चीज है। फोड़े, फुंसियां, चेहरे के दाने, दाग, धब्बे, जख्म, कोई शुगर का जख्म, कोई गैंग्रीन, कोई बिगड़ा हुआ नासूर, उसके लिए। और जिन लोगों को नासूर हो, पखाने के साथ एक बीमारी है नासूर, उसे फिस्चोला भी कहते हैं और भिगंदर भी कहते हैं। बेचारे कई बार ऑपरेशन करा करा के थक चुके होते हैं और अक्सर कपड़े नापाक रहते हैं और बरीज रहते हैं बेचारे। उनको मैंने बताया कि एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ो, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, और एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ी, वो ठीक हो गए। दाने, चेहरे पे छाइयां, जख्म, पुरानी खारिश, खारिश इतनी के पूरे घर को लपेट में ले लिया। यही पढ़ के तेल पे दम करें, बदन पे तेल लगाएं। यही पढ़ के पानी पे दम करें, पानी पिलाएं। और यही पढ़ के जिस्म पे दम करें, खुद करें, किसी कोई बंदा और कर दे। इसके बहुत कमालात और इसकी बहुत बरकत है, अजीब कमालात। क्या आयत है? अब तो याद हो गई होगी, है जी। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन।